مباراة كانت صعيبة جدا، حقا كما نقولوا جينا حنا بنحققوا ان شاء الله انتصار ولا نقطة ثمينة. الحمد لله ربي وفقنا، نقطة ثمينة فيها ألف خير ان شاء الله يا ربي. كما نقولوا تعاوننا في لي ماتش جايين ان شاء الله، والحمد لله يا ربي. وان شاء الله نبريباريو الماتش الجاي ان شاء الله كونتر بلا ان شاء الله كونتر اليازمو، ونحققوا ان شاء الله الانتصار ان شاء الله بنهديو ان شاء الله الانصار تاعنا نخرجوا من الدوامه هذه اللي رانا فيها. بون كما شفتوا الانصار شباب قسنطينه غاليين على التعريف، كما نقولوا عميد الانديه افريقيه. ان شاء الله يا ربي نتمنى لشباب قسنطينه ان شاء الله كل خير ان شاء الله، وربي يوفقهم ان شاء الله في بطوله افريقيه ان شاء الله. بون كيما شفتوا المقابله ما كانتش سهله علينا، كانت صعيبه بزاف وين سياسي وين كانوا بيان بلاسي، كانوا موتيفي بيان موتيفي سورتو مع البيبليك تاعهم. الحمد لله احنا النقطه هذه تعاوننا بزاف. نشكر اللاعبين، نشكر الطاقم الفني تاعنا اللي طبقنا التعليمات تاعو، نشكر الجمهور هذا اللي جا عاوننا من عين الليله. ان شاء الله النقطه هذه تخلينا نبريباريو الاز الماتش تاع الياس ان شاء الله. شنو نقول لك سي نورمال، الانصار تاع الليله هما تاج تاع ليكيب هذه وتاج راسنا، وبلا بهم ما نقدروا نديروا والو. نشكرهم على التنقل هذا ونهديو لهم النقطه هذه ان شاء الله. السلام عليكم. On vient d'arracher un point à l'extérieur chez l'adversaire, une très bonne équipe du CSC. Du coup, c'est quoi, nous avons respecté l'adversaire. Il ne faut pas qu'on se cache la face. Aujourd'hui, le CSC est sur une bonne lancée. Et du coup, nous sommes venus mentalement très bandés. À l'impossible, ni Neteni. On a eu un point, on dit Alhamdoulilah. Nous, on retourne à la maison et continue le travail pour y atteindre l'objectif, Inch'Allah. C'est tout comme les autres. Chaque match ne se ressemble pas. Aujourd'hui, c'était le CSC. Nous, on retourne pour travailler, pour attendre le prochain match. Comme je l'ai dit, on a un objectif. Inch'Allah, c'est pour atteindre l'objectif. Oui, je m'attendais à ça parce que ces supporters, ils n'ont jamais été hypocrites. Ils ont toujours été avec moi, même dans les difficultés. Du coup, moi, je leur dis grand merci pour l'accueil. Et je leur dis que je suis avec eux toujours. Et tel qu'ils m'ont accueilli, et je sais qu'ils sont de cœur avec moi aussi. Et qu'ils prient pour moi pour que j'atteigne l'objectif de l'autre côté. Et grand merci à eux encore. Je leur dis salam alaikum. تعادل ضد فريق اللي عنده مده ما دارش تعادل داخل الديار. الفريق تاعنا كان اليوم يعني حاضر فوق الميدان، خاصه في الناحيه التكتيكيه. نشكر اللاعبين كثير، يعني زيتي بيان اون بلاس سو بلون تكتيك. طبقنا يعني طبقنا اون اورغانيزاسيون يعني وين درنا تمركز تاع الكتله تاع الفريق في وسط الميدان ان تي بو با. اللاعبين نشكرهم كثير. علاه؟ نشكرهم على التطبيق يعني لي كونسين. لما الفريق تاعنا تكون ارضيه صالحه، انا نقول للانصار تاعنا هاو الفريق تاعكم، هاو الفريق تاعكم لما تكون الارضيه صالحه. واليوم رانا شفنا اداء لا باس به من ناحيه الدفاع من ناحيه الهجوم. ان شاء الله احنا نتحصلوا على النقاط داخل الديار، وصح ماهوش سهل ولكن نعملوا بكل وسعنا باش نتحصلوا على النقاط داخل الديار. قررت المغادره وعندي عندي اتعاد مع المسيرين وراح نفصل ان شاء الله على القرار هذا. اداء رائع، اداء رائع، عارفين اللاعبين وعارفوا المدرب. الفريق عنده امكانيات. كاين عراقيل فيما يخص الميدان، هذه عرقله ما تقدرش تخلي المدرب يخدم على احسن ما يرام، خاصة في الناحية التكتيكية. ولما يجيك فريق اللي يرفض اللعب ويريح لك في الخلف، يعني لازم تدير أداء، والأداء في أرضية غير صالحة مش ممكن. والله السلام عليكم، الحمد لله نشكر اللاعبين، نشكر الطاقم الفني بقيادة سليم مناد، ونشكر ثاني الأنصار اللي تنقلوا بقوة. الحمد لله نقطة عطينا دفع معنوي إن شاء الله في باقي المشوار تاعنا إن شاء الله، هو بربي إن شاء الله ما يكون. الحمد لله اللاعبين كيكون ما كانش ضغط كبير عليهم، راه يمدوا الشيء اللي كاين في الميدان. الحمد لله اليوم شفنا أداو مقابلة مليحة، الواحد يحمد ربي، نقطة آخر ما كانش. الحمد لله بربي ان شاء الله راح نبقاو هكا حتى نحققوا البقاء تاعنا. والله بربي ان شاء الله التشكيله اللي عندنا بربي ان شاء الله قادرين يكون البقاء ان شاء الله. الشيخ سليم هضرت معاه قبل بعد مباراه مولوديه وهران، عطانا فرصه اليوم ان شاء الله نحاولوا معاه، راح يكون معنا في مقابله تاع ليزما ومن بعد يدير ربي يحل ان شاء الله. C'était le match qu'on attendait, on savait que ça serait difficile, une équipe qui allait venir pour défendre et essayer
de prendre un point. On sait aujourd'hui qu'on est l'équipe contre l'équipe qu'il faut essayer de ne pas perdre. Donc l'équipe adverse a beaucoup défendu, a bien fermé les côtés. Nous, on a fait les efforts. Les joueurs étaient dans le bon état d'esprit. Ils ont fait les efforts. De la première à la dernière seconde, ils ont bataillé pour essayer de gagner. Mais on a manqué un peu de calme, de patience. On s'est un peu précipité. On a peut-être trop verticalisé le jeu et à vouloir aller trop vite de l'avant, alors que par moment, il aurait fallu être un peu plus patient. Savoir ressortir le ballon, changer le jeu, faire plus courir cette équipe pour, à un moment donné, la désorganiser et puis en profiter. On n'a pas pu, mais bon, les joueurs ont fait tous les efforts qu'ils ont pu pour essayer de gagner. Donc voilà, la série de victoires s'arrête. L'invincibilité d'équipe sur 14 matchs continue. Et on va repartir, on va préparer le match de mardi pour essayer de repartir sur une série de victoires. Non, en fin de match, c'est parce que l'arbitre a mis un deuxième carton au numéro 21. Et donc, il aurait dû lui mettre un carton rouge et l'équipe adverse aurait dû finir à 10. Donc, il y a une faute technique de la part de l'arbitre. Il ne veut pas la reconnaître, mais on verra les images. On verra s'il n'y a pas mis 2 cartons. Moi, je suis sûr qu'il a mis 2 cartons. Donc, on verra. Après, j'étais énervé aussi parce que, avec tous les arrêts de jeu, tous les remplacements qu'il y a eu, mettre que 4 minutes d'arrêt de jeu, je trouve que c'était un peu léger. Je pense qu'il y en avait au moins le double. Bon, voilà. Bon, après, c'est pas l'arbitre qui nous a empêchés de gagner, mais bon, c'est... je dirais que c'est des faits de jeu qui sont avérés et que nous, ce qu'on demande, c'est d'être arbitré de façon juste. Et je pense qu'aujourd'hui, sur ces 2 faits de jeu-là, ça n'a pas été très juste. Et bon, je pense aussi qu'on n'a pas assez protégé nos attaquants. Je pense que l'équipe adverse a pu faire beaucoup de fautes sans que les joueurs adverses soient sanctionnés des cartons jaunes qu'ils auraient dû être sanctionnés. Bon, voilà, c'est le football. Hein. Après, le football, il est comme ça. C'est pas l'arbitre qui nous a empêchés de gagner. Je ne vais pas accuser l'arbitre. C'était à nous de savoir être plus inspirés, plus patients pour mieux attaquer. Bon, quand on joue beaucoup de matchs, c'est aussi des fois un peu difficile de pouvoir enchaîner les performances et de pouvoir... on savait très bien qu'on n'allait pas gagner tous les matchs. Donc voilà, c'est arrivé. Maintenant, c'est peut-être aussi une bonne chose parce que peut-être que inconsciemment, ça mettait beaucoup de pression sur les joueurs qui voulaient à tout prix gagner et qui ont peut-être perdu un peu de leur lucidité pour pouvoir plus poser le jeu. Donc on verra mardi. Il faut maintenant bien récupérer parce qu'on a un match très difficile qui nous attend mardi contre une bonne équipe de Paradou. Mais on sait qu'on est capable de gagner contre tout le monde, donc de battre tout le monde, on verra. C'était un match très difficile. C'est un match très difficile par rapport à ce qu'on a déjà fait. Par rapport à ce qu'on a fait, maintenant les équipes ils vont nous attendre. Et eux, ils étaient bien organisés, ils ont bien défendu. Aujourd'hui c'était un bon point pour eux et nous on voulait absolument la victoire pour serrer le JSK. Et là aujourd'hui on a fait un match nul, mais c'est pas grave. Je pense qu'on n'a pas été un peu nerveux. On n'a pas été assez patient. Et on n'a pas assez utilisé la largeur. Mais après, voilà, ils ont fait un bon match et on va se concentrer pour la suite. Bien sûr. Malgré le match, les supporters, ils ont toujours été derrière nous, ils nous ont poussé. Et je tenais à les remercier pour ça et j'espère qu'ils vont nous soutenir jusqu'au bout.